हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी वीज़ा शो। मैं हाँ थोड़ी होस्ट सिमी ते मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन तो कैनेडा तो आए हुए लाइसेंस्ड इमीग्रेशन कंसलटेंट जसप्रीत भाटिया जी जो कि RCIC दे मैंबर भी ने। जसप्रीत जी वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो जसप्रीत जी रिसेंटली एक न्यूज़ आई सी कि कैनेडा ने 90,000 PR इनवाइट्स किए ने। सब तो पहले तो मैं ये चाहवांगी कि अगर इस न्यूज़ से कोई अपडेट है तो तुसी प्लीज़ साडे नाल शेयर करो। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि 90,000 स्टूडेंट्स इनवाइटेड सी May 6th ਨੂੰ ओपन होना सी ए पोर्टल टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी फॉर PR फॉर टेम्परेरी वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स इन कैनेडा जो कि May 6th ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ओपन होया। ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ बहुत कैंਡੀडेट्स ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ सबमिट ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ were supposed to be invited for international graduate stream। ਉਹੀ ਹੋਇਆ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ within 24 hours हैगा है वो कंप्लीट हो गई एप्लीकेशनस। उन्हों का जोड़ा कोटा सी 40,000 एप्लीकेशनस का इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम च वो पूरा हो गया। बट बाकी दो जड़ियाँ स्ट्रीम्स हैगियां हैं जो वन इज़ योर असेंशियल वर्कर स्ट्रीम एंड सैकेंड इज़ नॉन असेंशियल वर्कर स्ट्रीम। वो दोनों इस टाइम ते ओपन हैगियां हैं। असेंशियल वर्कर स्ट्रीम च 20,000 फाइलां पिक करनियां है जिदे चों अज तक सानू अपडेट नहीं है कितनियां फाइलां पिक हुई हैं बट द पोर्टल इज़ ओपन। सैकेंड इज़ योर नॉन असेंशियल ऑक्यूपेशन स्ट्रीम जिदे विच 30,000 फाइलां पिक होनियां सी। साडे कोल लेटेस्ट अपडेट हैगा है कि 12 मई 2021 तक 7,563 फाइल्स जड़ियां हैं वो सबमिट हुई हैं। ਇਹਦਾ मतलब कि अजय बहुत ज़्यादा सीट्स खुलियां हुई हैं टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर योर नॉन असेंशियल स्ट्रीम्स। तो दोनों ही ऑप्शंस अपनिया अजय भी ओपन है बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम्स जी हैगी है वो क्लोज हो गई है। बट हैविंग सेड दैट बहुत बच्चों ने बहुत गलतियां कीतियां हैं वाइल सबमिटिंग दी एप्लीकेशन इन रश। तो सानू लगता है कि ये स्ट्रीम दोबारा तो खुलेगी इंटरनेशनल ग्रेजुएट वाली। डुप्लीकेसी होएगी प्रोफाइल्स दे विच नॉन एलिजिबिलिटी आएगी। तो कीप योर आइज ऑन आवर चैनल तो असीं तुहानूं अपडेट करते रहांगे अगर इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम भी खुलेगी। जी बिल्कुल। तो अपडेट रहने के लिए तुसी फॉलो कर सकते हो लैंडमार्क इमीग्रेशन का यूट्यूब चैनल या फिर तुसी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। फोन नंबर थोड़ी स्क्रीन पर दिते गए हैं। कोई भी क्वेरी है तुसी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। ऑल द टाइम एक्सपर्ट्स थोड़ी क्वेरीज आंसर करने वास्ते अवेलेबल ने। हुण गल कर लिए एलिजिबिलिटी की तो PR अप्लाई करने वास्ते स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की होनी चाहिए? बिल्कुल अगर आप इस स्ट्रीम में कंटिन्यू करिए डिस्कशन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैगा है। एज आई सैड इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम क्लोज हो चुकी है तो मैं वो बारे इस टाइम पर डिस्कशन नहीं करांगी। तुसी साडा लास्ट वीडियो देख सकते हो जिहदे मैं बेसिक एलिजिबिलिटी बारे गल की है या तुसी मेरे नाल डायरैक्ट इन टच भी कर सकते हो बाय WhatsApp मी ऑन माई कैनेडियन नंबर +1 647 997 2486 या तुसी मैनू डायरैक्ट ईमेल भी भेज सकते हो at canada@landmarkimmigration.com and I can be directly in touch with you। हुण आप एलिजिबिलिटी की गल करिए जो दोनों अपने कोल ऑप्शंस हैं असेंशियल ऑक्यूपेशन वर्कर तो नॉन असेंशियल ऑक्यूपेशन वर्कर जिहदे इस टाइम ते पोर्टल खुला है। फर्स्टली तुसी कैनेडा दे विच होने चाहिए हो एज अ टेम्परेरी वर्कर। तुहाडे कोल वैलिड स्टेटस होना चाहिए है कैनेडा दे विच। अगर तुसी रिफ्यूजी क्लेमेंट हो या तुहाडा आउट ऑफ स्टेटस हो तो तुसी इस प्रोग्राम दे विच अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन कैनेडा। तुहाडे कोल CLB4 दी वैलिडिटी होनी चाहिए IELTS दी विच इज़ वेरी लो एंड वेरी ईजी टू गेट। सैकेंडली अपने कोल 1 साल का एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। इत्थे एक्सपीरियंस के उत्ते बहुत कन्फ्यूजन आ रही है बच्चों को कि साडा फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए है कि पार्ट टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए है। मैं ये तुहानूं थोड़ा जिहा इन्फॉर्मेशन देना चाहवांगी। 1 ईयर एक्सपीरियंस गुड इस चीज़ ये हैगा है कि इट डज नॉट नीड्स टू बी कॉन्टीन्यूअस। वट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर तुसी 4 महीने ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा एज अ कैशियर टिम हॉर्टन्स जॉब की है तो वो तुहाडा एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड टूवर्ड्स दिस PR पॉलिसी। फिर तुसी फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस किया किसी होर जॉब दे विच इज़ अगेन एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन फॉर एग्जाम्पल मे बी लाइक अ सेल्स रिप्रजेंटेटिव तो तुसी वो दोनों एक्सपीरियंस अपने कंबाइन करके उन्होंने अपनी PR दे विच शो कर सकते हो। बट रिमेंबर अपने 1560 आवर्स पूरे होने चाहिए हैं 1 साल के एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस ली। यू कैन नॉट ये नहीं हो सकता कि मैम मैं 40 घंटे या 50 घंटे एक हफ्ते काम किया तो मैं 8 महीने दिखा के अपने 1560 आवर्स पूरे कर रहा तो कहना आई शो द एक्सपीरियंस। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कैनेडियन इमिग्रेशन तुहाडा एक्सपीरियंस काउंट करेगी 30 आवर्स पर वीक का जो कि 1 साल की ड्यूरेशन तुहाडा पूरा होना चाहिए 1560 आवर्स। तुसी अपना एज अ स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस गेन
ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PR ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੱਚ ਬੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ IP ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਲਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, CLB 4 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ SELPIP ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ EMPLOYED ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੌਕ ਕੋਡ ਜਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਿੰਗ ਐਨੀ EMPLOYMENT ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ PR ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਵਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫॉर एग्जांपल ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ, ਫॉर एग्जांपल ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਫਰਮ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ PR ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ PR ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ RNIP ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਰੂਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਡਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੂ ਸੇਂਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ PR ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ PR ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੂਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਲ communities ਨੂੰ support ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ to boost their economy through you guys as international students। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ as I said be in touch with us, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। don't shy away from getting admission in cities like Sudbury, Sault Ste. Marie, Timmins। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ PR ਲਈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਪਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ 11 ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ 11 ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 11 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਪਾਸਟ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੰਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮੰਗੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ PR ਲਈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ PR ਆਪਸ਼ਨ। ਨੋ ਫਾਈਟ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ, CRS ਸਕੋਰ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਿਫਰੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੀਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर them। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਿਊਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
बिल्कुल इट्स अ वेरी वास्ट थिंग टू डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द पीआर प्रोग्राम्स क्योंकि ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸਟਬਸ ਹੋਣੇ ਰੀਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇ ਸਟਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਰ ਯੋਰ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੋਮ ਡੇਟ ਟਿਲ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਰ ਵੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੋਰ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਫੇਸ ਅ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਔਨ योर एप्लीकेशन सेकेंड है रीसेंट पे स्टब्स अपने को रीसेंट पे स्टब्स होने बहुत ज़रूरी हैं अपनी करंट जॉब दे या अगर तुम प्रीवियस एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो वो भी पे स्टब्स लगने ज़रूरी हैं इमीग्रेशन आप कहने मोर इज़ लैस मतलब जिन्ने डॉक्यूमेंट्स दोगे उन्ना ही कट है यदा मतलब कि जिन्ने प्रूफ सबमिट करोगे वीज़ा ऑफिसर उन्ना ताड़ी फाइल देख के कॉन्फिडेंस आएगा उन्होंने कि योर एक्सपीरियंस इज़ ट्रुथफुली मैंशनड इन दी एप्लीकेशन थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ योर IELTS एग्जाम जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है PCC इन्होंने इस टाइम ते मैंडेटरी करती है इस पब्लिक पॉलिसी के अंडर ताड़ी PCC होनी बहुत ज़रूरी है इंडिया तो इफ़ यू वर आफ्टर 18 और लास्ट ईयर 10 ईयर्स के विच ताड़ी PCC ਜਿਹੜੀ भी कंट्रीज तुसीं 6 महीने तो वध लगाए हैं ताड़ी PCC सबमिट होनी चाहिए है येस इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन तुसीं इन्नी जल्दी PCC नहीं मंगा सकते डिफरेंट कंट्रीज़ दे विचों स्पैशली इंडिया की अगर मैं गल करा कोविड की सिचुएशन च PCC नहीं आ सकती तो तुसीं अपनी PCC सबमिटेड जिहड़ी हैगी है ओहदा रेफरेंस नंबर ते ओहदा स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हो नाल एक्सप्लेनेशन लैटर मैंशन करो कि ਤੁਹਾਡੀ PCC डिलेड क्यों है तो ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਰਡਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਦ ਸੇਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਚ ਕਰ सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर दैट विल बी वैलिड फॉर यू CLB4 दी IELTS दी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम पेपर देता है लेकिन रिजल्ट नहीं आया कैन वी सबमिट एन एप्लीकेशन नो यू कैन नॉट ਤੁਹਾਡਾ IELTS का रिजल्ट TRF होना बहुत ज़रूरी है IELTS स्कोर CLPIP ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਹੋਣੇ बहुत ज़रूरी हैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਥਰਡਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭਰਨੇ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਪਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਤਾਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ PR ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ funds which is one of the USPs I would say for in Canada applicants ਇਸ PR ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੋ ਫੰਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ PR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ $1135 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੋਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫੀਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬਸ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਸੀਟ ਨਾਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ